पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हारे विधायकों कोलों सरकारी फ्लैट खाली करवाउण लई डंडा खड़काई रखिया। आप भी दिल्ली वाले जिहड़ा उन्हां दी रहायश सरकारी रहायश आ उहदियां चाबियां नहीं मोड़ रहे। दिल्ली विच भी जिहड़ा राजस्थान तो बैनीपाल नाम का MP आ वो भी अपना समान नाल चुक्की फिरदा ते भगवंत मान 1.5 महीना मुल्क तो लंघ जाण तो बाद भी अपना जिहड़ा फ्लैट है उहदियां कुंजियां नहीं मोड़ रहे। ਦੁਆਰਾ दोहरादा कि एक बार पहला भी यह गल चली सी कि सुखबीर सिंह बादल नूं प्रधानगी तो पासे करके एक प्रोजीडियम बना दिता जाए जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल की अगवाई करे। उदों सुखबीर सिंह बादल ने कह दिता कि जे तुसीं प्रोजीडियम बनाउणा है मैनूं पासे करके तो मैं अपना व्यापार कारोबार देखूँगा, मैं मुड़ के अकाली दल च नहीं आउंदा। ते नाले कह दिता सी भी जे अकाली दल डुੱਬ गया तो मैनूं ना कहो। अकाली दल विच पहल ये होनी चाहिए कि उस नवीं रूह फूकी जाए। चेहरे जिहड़े आ उन्हां दी महत्ता नहीं हुंदी, महत्ता पार्टी दी आ। 70 सालों के इतिहास विच ये पहली बारी आ कि पंजाब कांग्रेस का नुमाइंदा राज सभा च नहीं दिसेगा। सड़क हादसे बहुत हुंदे आ, ये जिहड़े टोल प्लाजा आ हाईवे ते बने हुए आ, इस करके इत्थे जिहड़ी मैडिकल सहूलतां आ वो उपलब्ध करवाउणियां बहुत जरूरी हुंदियां। ये जरूरी किया गया हुंदा कि इन्हां टोल प्लाजा ते एक एंबूलेंस खड़ी होवे, मैडिकल किट होवे। पर जी एक रिपोर्ट सामने आई आ उस पता लगा कि किसी भी टोल प्लाजा ते मैडिकल स्टाफ नहीं हैगा, हालांकि टोल प्लाजा वाले अन्नी कमाई करते हैं। द खालस TV परिवार नूं दिलों मोह करने वाले दोस्तों, साडे रोजाना के बहुत चर्चित शो खालस स्पैशल में तुहाडा स्वागत, वेलकम, आदर, सत्कार। कमलजीत सिंह बनवैत दी सत श्री अकाल। सियाणे कहंदे ने किसी ते इल्जाम लाउण तो पहलां अपनी पीढ़ी हेठ सोटा फेरना चाहिए। कहावत का यह भी आ कि जेड़े आप कच दे घर रहिंदे आ वो दूजियां ते पत्थर नहीं मारते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हारे विधायकों कोलों सरकारी फ्लैट खाली करवाउण लई डंडा खड़काई रखिया। सरकार बनने तो बाद 26 मार्च तक फ्लैट खाली करने की मोहर दी गई। कई फ्लैट खाली कर नहीं सके, कई मंत्री भी सरकारी कोठियां खाली करने तो खुंझ गए। कईयां दी कोठियां विचों समान चोरी हो गया। इनू लैके सारा कुछ बड़ा कुछ रौला पिया। भगवंत मान ने तंज भी कसे कि वो पुराने दिन पुग गए जदों उत्तर काटो मै चढ़ांगे की खेड खेडदे हुंदे सीगे। हुण तां आम आदमी पार्टी आ ते घर खाली करने पैणे आ। पर खबर यह आ कि भगवंत मान आप भी दिल्ली वाले जिहड़ा उन्हां दी रहायश सरकारी रहायश आ उहदियां चाबियां नहीं मोड़ रहे। भगवंत मान हुणी नार्थ एवेन्यू जिहड़ा फ्लैट अलाट किया गया सी उन्हां नूं बतौर MP उहदियां कुंजियां हाले तक अपनी जेब पाईयां होईयां। लोक सभा सकੱਤਰਤ ਵੱਲੋਂ उन्हां नूं 13 अप्रैल तक मोहर दित्ती गई सी कि जिहड़ा रहायश है सरकारी खाली करती जाए, पर 1.5 महीना लंघ गया उन्होंने रहायश खाली नहीं की। भगवंत सिंह मान हुणी 2 बारी संगरूर लोक सभा हल्के तो MP चुने गए आ। जदों उन्होंने 2020 पंजाब विधान सभा चोण लड़ी वो धूरी तो MLA बन गए। उन्होंने पंजाब विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उस तो बाद उन्होंने अहुदे की सौं चक्कनी सी तां एक दिन पहला जाके वो MP के अहुदे तो अस्तीफा दे आए। अस्तीफा देने तो बाद उन्होंने सरकारी रहायश खाली करने कहा गया। हैरानी की गल कि राजस्थान के एक MP हनुमान बैनीपाल नूं रहायश जिहड़ी आ ये अलॉट हो चुकी आ ते वो अपना समान जिहड़ा नाल चुक्की फिरदा। पंजाब विच भी जदों सरकारी फ्लैट खाली नहीं सी होए उदों ये खबरां लग रही सीआं कि आम आदमी पार्टी के विधायक का समान जिहड़ा सड़कों ते रखी फिरदे आ। ते हुण इहदे नाल रलदी मिलदी खबर ये आ कि दिल्ली विच भी जिहड़ा राजस्थान तो बैनीपाल नाम का MP आ वो भी अपना समान नाल चुक्की फिरदा ते भगवंत मान 1.5 महीना मुल्क तो लंघ जाण तो बाद भी अपना जिहड़ा फ्लैट है उहदियां कुंजियां नहीं मोड़ रहे। दिल्ली की एक खबर जिहड़ी रलदी मिलदी ये आ कि दिल्ली के एक IAS अफसर जोड़े का शौक सी कि उन्होंने स्टेडियम में कुत्ते नूं घुमाया करना। दिल्ली का वो स्टेडियम जिथे एशियाई खेडां होईयां सीआं हुण उस स्टेडियम जिहड़े प्लेयर आ
ਐਥਲੀਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ AC ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਰ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ। ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹੱਤਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਆ ਉਹ ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ DGP ਲਾਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਪੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤਦ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਆ ਇਹਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1952 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ 24 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੇ ਰੜਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2 ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕੀ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਮਖਮ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਚਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਦ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਧੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਢੂਗੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮਗਰਲੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ, 9 ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਲੀ ਦਾ ਸੋਲਖੀਆਂ, ਝੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ, 1 ਫਿਰੋਜ਼ਖਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ, 1 ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਬੁਡਵਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਪਰ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਬੜਬੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਆ, ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਰਜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਕਾਹਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਖੱਟ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਦੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੈਤਨ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।